Okay, നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകൾ we have studied about different classification of choppers. Initially we studied class A, class B, and later then class A and class B choppers are single cordon choppers. Then we studied type C and type D. Type C means two quadrant type A chopper, and type D is two quadrant type B chopper. Okay, they C and D both are operated in two quadrants. Okay, then we have studied class E chopper. Class E chopper can be operated in four quadrants. Okay, these five chopper and circuits waveforms are really important, especially class E is used many times, asked many times in university question papers repeatedly for 10 marks. Okay, so don't skip any of that chopper configuration. And now we have to study different type of regulators. Okay, regulators means a DC to DC voltage converter. Regulator output is a fixed voltage. We cannot vary the output voltage of a regulator, but in case of chopper, a chopper is like a DC to DC transformer. We can get a variable output voltage. Okay, variable output voltage. Then in chopper we get a regulated DC output voltage. Circuit and explanation and waveforms all are similar to chopper. So there are mainly three categories of regulators. Buck regulator is a step down regulator. Okay, so for a buck regulator, the value of output voltage or magnitude of output voltage is lower than the input voltage or source voltage. Similarly, boost regulator means it boosts the output voltage into a greater value than input voltage, and buck boost we get both step up and step down operation in buck boost regulator. We need to study only the continuous conduction mode. Okay, remember that continuous conduction mode. Simply say CCM. We need to study only CCM mode of operation of both these regulators. Okay, now we'll start with first regulator. It is a buck converter. Okay, buck converter means it is a step down converter, produces a lower output value of voltage than the input voltage. Okay, main application is regulated DC power supply. It is used to produce a regulator. Regulator means a fixed. Whatever be the load or line condition, the output voltage of these regulators are constant. It does not change with any parameter in the circuit. Okay. So this is the circuit diagram. We can see that Vs is the input voltage, Is is the input current. This is very much similar to the step down chopper configuration we have studied. The inductor L and the current through inductor is IL. Okay, that means the inductor current IL never falls to 0. Okay, the inductor current value might be changing, but it never reaches to 0 or negative value. That kind of conduction is called continuous conduction. Inductor current ഒരിക്കലും 0യോ നെഗറ്റീവോ ആവില്ല. ആവുന്ന സാധ്യതകളുണ്ട്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ DCM ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് കണ്ടക്ഷൻ മോഡ് എന്ന് പറയും. ബട്ട് വി നീഡ് ടു സ്റ്റഡി ഓൺലി CCM കണ്ടിന്യൂസ് കണ്ടക്ഷൻ മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ. ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്ക് സർക്യൂട്ട് ഓപ്പറേഷൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. Then circuit modes of operation, continuous conduction മോഡിലുള്ള operation, then waveform, average value of output voltage അതിൻ്റെ expression, then average value of ripple in the inductor current. അതായത് inductor current might be changing, it is not a constant. Okay, so there will be a ripple means the difference between maximum peak value and minimum value. Okay, ആ റിപ്പിൾ കറണ്ടിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ. സിമിലർലി എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ റിപ്പിൾ ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബക്ക് കൺവെർട്ടർ കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, നമുക്ക്
ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം നോക്കാം, വരയ്ക്കാം, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. Okay, this is the basic circuit diagram of a buck regulator. We can see switch S. It is a power electronics semiconductor switch, and diode D. Vs is the input voltage and Is is the current, input current, and source current. There is a filter capacitor and inductor L and C are here. L and C are the filter, inductor and capacitor. Okay. Assume that the value of C is very large. Okay, the filter capacitor output assumed to be very large, so that average value of output voltage is good enough to provide VO. Is C എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ average അല്ലെങ്കിൽ the filter capacitor at the output is assumed to be very large. Okay, then for CCM continuous mode നമ്മൾ എന്ത് പറയണം, average value of inductor current എന്ന് പറയുന്നത് is always positive. Inductor current IL is positive. Okay, അപ്പോൾ രണ്ട് പോയിന്റ് നമ്മൾ അവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. then as നമുക്കിവിടെ there are two modes of operation. Since already one switch S is there, there will be two modes of operation. What are they? First mode is the circuit operation when switch S on ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, the mode 1 ആണെങ്കിൽ switch S is on. Then second case എന്ന് പറയുന്നത് switch off ആയിരിക്കുന്ന നേരത്ത്, mode 2 or switch off. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വിച്ച് ഓൺ ആയിരിക്കുന്ന നേരത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് നോക്കാം. Whenever the switch S is on, the diode become reverse biased. Diode reverse bias ആവും, diode become reverse biased, and the input provides energy to the load as well as the inductor Vs അല്ലെങ്കിൽ input provides energy to load and inductor L. രണ്ടു പേർക്കും എനർജി കൊടുക്കും. ഓക്കെ, ഡ്യൂറിങ് ദിസ് ഇൻ്റർവെൽ ഇത് ഇൻഡക്ടർ സ്റ്റോഴ്സ് എനർജി. അപ്പോൾ ഇൻഡക്ടർ സ്റ്റോഴ്സ് എനർജി, ഇൻഡക്ടർ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡക്ടർ കറണ്ട് IL എന്ത് ചെയ്യും, IL ഇൻക്രീസ് ഫ്രം മിനിമം വാല്യൂ നമുക്ക് I1 എന്ന് പറയാം, മിനിമം ടു മാക്സിമം വാല്യൂ I2. Inductor current increases from a minimum value to high value. Okay, then what will happen? Let's draw the circuit of mode 1. Okay, mode 1 equivalent circuit ആണ്. Switch S is closed, the inductor voltage VL, the inductor current IL, this is the capacitor current IC and output current IO. The output voltage is VO. Okay, then voltage across the capacitor നമുക്ക് VC എന്ന് പറയാൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോ പ്രോബ്ലം. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും എന്താണ് ദ ഇൻഡക്ടർ വോൾട്ടേജ് VL. ഓക്കെ, okay, now write KVL equation for this loop. This voltage VO, അപ്പോൾ voltage across this capacitor C is also VO plus and minus. അപ്പോൾ നമുക്ക് KVL equation, ഈ എൻ്റയർ ലൂപ്പിൻ്റെ KVL equation നമുക്ക് എഴുതാം. KVL equation എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ദിസ് ഡയറക്ഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം. IS is the current. ഓക്കെ, മോഡ് 1 നമുക്ക് കിട്ടും VS, കറണ്ട് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ്, VS നെഗറ്റീവ്, ദെൻ മൈനസ് VL minus VO is equal to 0, or VL, inductor voltage VL is equal to VS minus V0 during mode 1. Okay, then source current IS is equal to inductor current IL. Okay, ഇനി IL നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം, IL is the current here, IL, then IL is equal to IC plus IO. IL is equal to
IC plus IO. ഇതൊക്കെ ഈ മോഡ് 1-ലുള്ള വാല്യൂസ് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മോഡ് 1-ലെ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കണം. ദ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ഇൻഡക്ടർ VL is equal to VS minus V0 and IL is equal to IC plus I0 and IS is equal to IL. Source input voltage IS is equal to IL. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് മോഡ് 2 നോക്കാം. മോഡ് 2. ഇൻ മോഡ് 2 സ്വിച്ച് ഈസ് ഓഫ്. നമ്മുടെ മെയിൻ സർക്യൂട്ടിനകത്ത് പോവുക, സ്വിച്ച് നോക്കുക. സ്വിച്ച് ഓഫായി. സ്വിച്ച് ഓഫായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ടിന് എന്ത് ചെയ്തു? ഔട്ട് ലോഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയോഡ് ഡി, ഇൻഡക്ടർ എൽ റിവേഴ്സസ് ദ പൊളാരിറ്റി ഓഫ് ഇറ്റ്സ് വോൾട്ടേജ് വി എൽ. അതിനെ ക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ് വി എല്ലിനെ പൊളാരിറ്റി റിവേഴ്സ് ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് ഡയോഡ് ഡി ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ്. Capacitor C is still here. This is the output load. See, the inductor polarity has changed, plus and minus VL, and inductor discharge the energy stored in it. Okay. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? The filter inductor reverses the polarity and when the switch is off, the energy stored in inductor flows to ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് VO ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇൻഡക്ടർ പൊളാരിറ്റി റിവേഴ്സ് ചെയ്യും. ഇത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആണ്. ഇവിടെ ഡയോഡ്, ദെൻ ഇൻഡക്ടർ കറണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ കറണ്ട് IC വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. ഈ സമയത്ത് IS സോഴ്സിൽ നിന്ന് കറണ്ട് എടുക്കുന്നില്ല, IS 0. ഇൻഡക്ടർ കറണ്ട് IL is equal to IC plus IO. ഓക്കെ, IO is the ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ഇൻഡക്ടർ എഴുതാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ നോക്കുക. നമ്മുടെ ഡയറക്ഷൻ ഈസ് എൻ്ററിങ് ടു പോസിറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി ഓഫ് VL. അപ്പോൾ VL പ്ലസ് ആവും. എൻ്ററിങ് ടു നെഗറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി ഓഫ് VL, VL പ്ലസ് ആവും. ദെൻ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്തായി? എൻ്ററിങ് ടു പ്ലസ് ഓഫ് VO. അപ്പോൾ VO is equal to 0 or VL is equal to VO. ഈ സമയത്ത് ഇൻഡക്ടർ കറണ്ട് IL നേരത്തെ ഈ I1 നിന്ന് I2ലേക്ക് ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ I2 to I1 ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. ഡിക്രീസസ് ലീനിയർലി. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് രണ്ട് മോഡിനകത്തും സംഭവിക്കുന്നത്. ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് VO is equal to സെയിം ആസ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ഇൻഡക്ടർ VL. ഇനി നമുക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്, ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്, ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് സെക്കൻഡ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ടെക്നിക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇൻഡക്ടർ വോൾട്ടേജ് സെക്കൻഡ് ബാലൻസ്. ഇതെന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ദ ഇൻഡക്ടർ വോൾട്ടേജ് സെക്കൻഡ് ബാലൻസ് ടൈസ് ദാറ്റ് average value or DC component of voltage across average value of DC component of voltage across inductor is 0. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതേമാതിരി കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ആംപിയർ സെക്കൻഡ് ബാലൻസ് കപ്പാസിറ്ററിന് അത് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ദ ആവറേജ് കറണ്ട് ഫ്ലോവിങ് ത്രൂ എ ഐഡിയൽ കപ്പാസിറ്റർ മസ്റ്റ് ബി 0. ആവറേജ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ത്രൂ എ കപ്പാസിറ്റർ ഈസ് 0. അപ്പോൾ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ നൗ നമുക്ക് ബക്ക് റെഗുലേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാം. ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എക്സ്പ്രഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസിങ് ഇൻഡക്ടർ വോൾട്ടേജ് സെക്കൻഡ് ബാലൻസ്. ഇൻഡക്ടർ വോൾട്ടേജ് സെക്കൻഡ് മീൻസ് കറണ്ട് സെക്കൻഡ് ബാലൻസ് ഇക്വേഷൻ. അതായത് മോഡ് വണ്ണിലെ ഇൻഡക്ടർ വോൾട്ടേജ് മോഡ് വണ്ണിൻ്റെ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
ടി ഓൺ ആണ്, ടി ഓൺ സ്വിച്ച് ഓൺ ആയിരിക്കുന്ന ടൈം. അതിന് നമ്മൾ ഡി ടി എന്നാണ് പറയുക. ഡ്യൂട്ടി റേഷ്യോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ഓൺ ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം. അപ്പോൾ ടി ഓണിനെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഡി ടി എന്ന് പറയാം. അതാണ് ടി ഓൺ. ഇനി ടി ഓഫിനെ നമുക്ക് പറയാം, ടി ഓഫിനെ നമുക്ക് 1 മൈനസ് ഡി ആണ് ടി ഓഫ് ബൈ ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ടി ഓഫിനെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 മൈനസ് ഡി ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ ടൈം. ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടി ഓണും ടി ഓഫും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടി കിട്ടും. അപ്പോൾ മോഡ് 2-ലെ ഇൻഡക്ടർ വോൾട്ടേജ് വി എൽ ഇൻറ്റു അതിനടുത്ത സമയം 1 മൈനസ് ഡി ഇൻറ്റു ടി. ഇതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടുന്നതാണ് പറയുന്നതല്ല, കിട്ടും. അപ്പോൾ മോഡ് 1-ലെ ഇൻഡക്ടർ വോൾട്ടേജ് വി എൽ മോഡ് 1-ലെ ഇൻഡക്ടർ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വി എസ് മൈനസ് വി ഒ ഇൻറ്റു ഡി ടി അതിൻ്റെ ടൈം. മോഡ് 2-ലെ വി എൽ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, മോഡ് 2-ലെ വി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഒ ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ ടൈം 1 മൈനസ് ഡി ഇൻറ്റു ടി. ഓക്കെ, രണ്ട് സൈഡിലും ടി ക്യാൻസലായിപ്പോയി. നമുക്ക് വി എസ് മൈനസ് വി സീറോ ഇൻറ്റു ഡി മൈനസ് വി സീറോ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ഡി ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് കിട്ടും. ഇനി വി ഒനും വി സീറോനെയൊക്കെ ഒരേ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ വി എസ് ഇൻറ്റു ഡി മൈനസ് വി സീറോ ഇൻറ്റു ഡി മൈനസ് വി സീറോ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ഡി ഈക്വൽ ടു 0. ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഇവിടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ വി എസ് നമുക്ക് എഴുതാം, വി എസ് ഇൻറ്റു ഡി മൈനസ് വി സീറോ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. അപ്പോൾ ഡി കിട്ടി. ദെൻ നമുക്ക് മൈനസ് വി സീറോ പുറത്തേക്ക് ഒരു പ്ലസ് 1 മൈനസ് ഡി ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, നൗ this d will cancel. Vs into d minus v0 into 1 equal to 0, or output voltage vo is equal to vs into d. This one is very important. അപ്പോൾ ബക്ക് കൺവെർട്ടറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡ്യൂട്ടി റേഷ്യോ ഇൻറ്റു ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്. ഈ ഡ്യൂട്ടി റേഷ്യോൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 0 to 1 ആണ്, 0 to 1. ഓക്കെ, വെൻ ഡ്യൂട്ടി റേഷ്യോ ഈസ് 0, ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വിൽ ബി 0, ഡി 0 ആണെങ്കിൽ. ഇനി ഡി 1 ആണെങ്കിൽ എന്താവും, ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി എസ്. അപ്പോൾ മാക്സിമം വാല്യൂ 1 വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിനേക്കാളും ഗ്രേറ്ററായി മാറില്ല. ഓക്കെ, ദിസ് വൺ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇനി കറണ്ടിൻ്റെയും ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ടിൻ്റെയും ഇൻപുട്ട് കറണ്ടിൻ്റെയും റിലേഷൻ എഴുതാം. നമുക്ക് വി ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡ്യൂട്ടി റേഷ്യോ ഇൻറ്റു വി എസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് പവർ എന്ന് പറയുന്ന വി എസ് ഇൻറ്റു ഐ എസ് ആണ്, ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് വി ഒ ഇൻറ്റു ഐ ഒ എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം, വി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും വി എസ് ഐ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഒനെ നമുക്ക് ഡി വി എസ് എന്ന് മാറ്റി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. വി എസ് ക്യാൻസൽ ആവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐ എസ് ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ഐ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡ്യൂട്ടി റേഷ്യോ ഇൻറ്റു ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട്, ഓർ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡ്യൂട്ടി റേഷ്യോ. കറണ്ട് കൂടുതലായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട്. ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്യൂട്ടി റേഷ്യോ ഇൻറ്റു ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട്. നൗ വേവ് ഫോം. നമുക്ക് വേവ് ഫോംസ് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. വേവ് ഫോംസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇൻഡക്ടർ വോൾട്ടേജ്, ഇൻഡക്ടർ കറണ്ട്, ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട്, ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരാമെന്ന് വരച്ച് നോക്കാം. അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ വേവ് ഫോംസ് വരയ്ക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റർവെല്ലിൽ ടി ഓൺ ടൈമാണ്. ഞാൻ ടി ഓണിന് 3 ഡിവിഷനും ഓഫ് ടൈമിന് 2 ഡിവിഷനാണ് ഇതിൽ വിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ വിടാം. സാധാരണഗതിയിൽ ഓൺ ടൈം കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് കാണിക്കണം ഓഫ് ടൈമിനേക്കാളും. ഇങ്ങനെ വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ ജനറലി നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുക. ദെൻ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇൻഡക്ടർ വോൾട്ടേജ് വി എൽ വരച്ച് നോക്കാം. മോഡ് 1-ൽ സ്വിച്ച് ഓൺ ആയിരിക്കുന്ന നേരത്തെ ഇൻഡക്ടർ വോൾട്ടേജ് വി എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു വി എസ് മൈനസ് വി ഒ ആണെന്ന്. ഓക്കെ, ദെൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ
നമ്മൾ കണ്ടു വി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വി ഒ ആയിരിക്കും, മൈനസ് വി ഒ. കാരണം രണ്ടും എവറേജ് വാല്യൂ ഈസ് സീറോ ആണ്, ഇൻഡക്ടർ വോൾട്ടേജിൻ്റെ എവറേജ് വാല്യൂ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ. അപ്പോൾ മൈനസ് വി ഒ വിൽ കം ഹിയർ. ഓക്കെ, ദെൻ അഗെയിൻ ഈ ഏരിയ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, പോസിറ്റീവ് ഏരിയ ഇവിടെ നമ്മൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കുറവാണ്, വിഡ്ത്ത് കൂടുതലാണ്. ദെൻ ഇവിടെ വിഡ്ത്ത് കുറവും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൂടുതലാണ്. കാരണം ഈ രണ്ട് ഏരിയയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. അതായത് ഇവിടെ 3 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ട്, ഇത് 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 × 1 3. താഴോട്ടുള്ള ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് 1.5ഉം ഇങ്ങോട്ട് 2 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ 1.5 × 2ഉം 3. ഈ രണ്ട് ഏരിയയും സെയിം ആവണം. അതാണ് എവറേജ് വാല്യൂ 0 എന്ന് പറയാൻ കാരണം. ഓക്കെ, അതേമാതിരി ഓൺ ടൈം ആകുമ്പോൾ അഗെയിൻ ദിസ് വിൽ ഗോ ലൈക്ക് ദിസ് ആൻഡ് ഹിയർ ഓൾസോ. ദിസ് ഈസ് ദ ഇൻഡക്ടർ വോൾട്ടേജ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻഡക്ടർ കറണ്ട് ആണ്. ഇൻഡക്ടർ കറണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇൻഡക്ടർ കറണ്ട് ഒരിക്കലും 0 ആവില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് 0 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട, ഒരു മിനിമം വാല്യൂ I1 എന്ന് മോഡ് 1ൽ I1 എന്ന് I2ലോട്ട് ഇൻക്രീസ് ആയി. ഓക്കെ, അഗെയിൻ I2 ന്ന് I1ലേക്ക് തിരിച്ച് ഡിക്രീസ് ആയി മോഡ് 2ൽ, അല്ലെങ്കിൽ T ഓഫ് ആണ്. അഗെയിൻ മോഡ് 3ൽ റിപ്പീറ്റ് ആയി, ഇങ്ങനെ പോയി. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ റിപ്പിൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എവറേജ് വാല്യൂ ആണ് ഈ വരയ്ക്കുന്നത്. എവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻഡക്ടർ കറണ്ട്. ആ വാല്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ മോഡ് 1ൽ കണ്ടു, മോഡ് 1ൽ IL ഈസ് ഈക്വൽ ടു IC പ്ലസ് IO എന്ന് പറഞ്ഞു. മോഡ് 2ലും IL ഈസ് ഈക്വൽ ടു IC പ്ലസ് IO എന്ന് പറഞ്ഞു. ബട്ട് എവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് കപ്പാസിറ്റർ കറണ്ട് IC ഈസ് 0. കറണ്ട് സെക്കൻഡ് ബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആംപിയർ സെക്കൻഡ് ബാലൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് എവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻഡക്ടർ കറണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ IL വരയ്ക്കാൻ കാരണം. IL നമ്മൾ ഡോട്ടഡ് ലൈനിൽ വരച്ചു. ഇതാണ് IL. എവറേജ് വാല്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് IO. ഓക്കെ, ദെൻ വി ക്യാൻ ഡ്രോ ദ കപ്പാസിറ്റർ കറണ്ട് IC. കപ്പാസിറ്റർ കറണ്ട് ആവറേജ് വാല്യൂ അല്ല നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന, ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്, കപ്പാസിറ്റർ കറണ്ടിൻ്റെ എവറേജ് വാല്യൂ. അപ്പോൾ IC ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും, IC ഈസ് ഈക്വൽ ടു IL മൈനസ് IO എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ. IC ഈ ഇക്വേഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ IC ഈസ് ഈക്വൽ ടു IL മൈനസ് IO. ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, IO എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഡോട്ടർ ലൈനിൽ സ്ട്രൈറ്റ് ആയി വരച്ചിരിക്കുന്നത്. IL ഈസ് ഗ്രീൻ ലൈൻ. ഇത് രണ്ടും ഈക്വലാണ്. ഈ സമയത്ത് കപ്പാസിറ്റർ കറണ്ട് ഈസ് 0. IL മൈനസ് IO എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഈക്വൽ ആവുന്ന സമയത്ത് കപ്പാസിറ്റർ കറണ്ട് 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ കപ്പാസിറ്റർ കറണ്ട് ഈ സമയത്ത് സെയിം ഷേപ്പ് തന്നെയാണ് വരിക, പക്ഷേ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ടൈമിൽ. അതായത് നമുക്ക് DT എന്ന് പറയും, ടൈമിൽ 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ കറണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടിനെയും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക. ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന സമയത്ത് കപ്പാസിറ്റർ കറണ്ട് 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ കറണ്ട് IC എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ. ദെൻ അഗെയിൻ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് മാക്സിമം, അഗെയിൻ ഇവിടെ കൂട്ടിമുട്ടുന്നു 0, ഇവിടെ വീണ്ടും മാക്സിമം, ദെൻ ഇവിടെ രണ്ടുപേരും ഒരു മാതിരി ആവുന്നു, അപ്പോൾ 0. ഇതാണ് കപ്പാസിറ്റർ കറണ്ട് IC. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ നെഗറ്റീവ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് I1 മൈനസ് IO, ഇവിടെയാണെങ്കിൽ I2 മൈനസ് IO. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് വരിക. ദെൻ എവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്. അത് എന്ന് പറയുന്നത് എവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് നമുക്കൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുക. എവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് VO ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ, ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഈ കപ്പാസിറ്റർ കറണ്ട് വാരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച്, നമ്മളിവിടെ വരച്ച ഈ കപ്പാസിറ്റർ കറണ്ട് വാരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിലും ചെറിയ റിപ്പിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ കപ്പാസിറ്റർ കറണ്ട് നമ്മൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം, കപ്പാസിറ്റർ കറണ്ടും വോൾട്ടേജും തമ്മിൽ ഇൻ ഫേസ് അല്ല, രണ്ടുപേരും 90 ഡിഗ്രി ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ആണ്. കപ്പാസിറ്റർ കറണ്ട് 0 ആവുന്ന സമയത്ത് കപ്പാസിറ്റർ വോൾട്ടേജ് മാക്സിമം ആവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ 0 എത്തുന്ന സമയത്ത് നെഗറ്റീവ് മാക്സിമം. ഓക്കെ, അതേമാതിരി കറണ്ട് മാക്സിമം എത്തുന്ന സമയത്ത് കപ്പാസിറ്റർ വോൾട്ടേജ് 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക്
റിപ്പിൾ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഇതാണ് കറണ്ട്. ഇവിടെ കറണ്ട് 0 ആവുന്ന ഈ സമയത്ത് കപ്പാസിറ്റർ വോൾട്ടേജ് മാക്സിമം ആയിരിക്കും, ഇവിടെ 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇവിടെ 0 ആയിരിക്കും, ഇവിടെ മാക്സിമം വരും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിലെ റിപ്പിൾ. അതിനെ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ വി സി എന്ന് പറയാം. ദെൻ ഇൻഡക്ടർ കറണ്ടിൻ്റെ I2 മൈനസ് I1 അതിനെ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ ഐ എന്ന് പറയാം, ഇൻഡക്ടർ കറണ്ട് റിപ്പിൾ. അതേമാതിരി ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് റിപ്പിളിനെ ഡെൽറ്റ വി എന്നോ ഡെൽറ്റ വി സി എന്നോ പറയാം നമുക്ക്. ഇനി ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനും കൂടി നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യണം. എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ പീക്ക് ടു പീക്ക് റിപ്പിൾ കറണ്ട്. എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ പീക്ക് ടു പീക്ക് റിപ്പിൾ കറണ്ട്. For delta I, peak to peak ripple current. Okay, during on time എന്താ സംഭവിക്കുക? നമുക്ക് പറഞ്ഞു ഇൻഡക്ടർ വോൾട്ടേജ് വി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എസ് മൈനസ് വി ഒ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഇൻഡക്ടർ വോൾട്ടേജ് അറിയാം. വി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഇൻറ്റു ചേഞ്ച് ഇൻ കറണ്ട് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം. അപ്പോൾ ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയില്ല, അപ്പോൾ നമുക്ക് തൽക്കാലം വി എസ് മൈനസ് വി ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ എന്ന് തന്നെ കൊടുത്തു. ചേഞ്ച് ഇൻ കറണ്ട് ഡി ഐ, അതായത് I1 നിന്ന് I2 മാറി, അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ കറണ്ട് ഡെൽറ്റ ഐ. അത് മാറാനെടുത്ത സമയമാണ് ഡി ടി, ടൈം ഇൻ്റർവെൽ ഈസ് ഡി ടി. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തെഴുതാൻ പറ്റും? ഫ്രോം ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഡെൽറ്റ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എസ് മൈനസ് വി സീറോ ഇൻറ്റു ഡി ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ എന്ന് കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇതിലൊരാളെ മാറ്റാം. വി എസിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വി ഒനെ നമുക്ക് മാറ്റാം ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി റേഷ്യോ. ബക്ക് കൺവെർട്ടറിൻ്റെ വി ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഇൻറ്റു വി എസ് ആണ്, ഡ്യൂട്ടി റേഷ്യോ ഇൻറ്റു വി എസ് ഇൻറ്റു ഡി ടി. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇനി അഗെയിൻ നമുക്ക് വി എസ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. വി എസ് ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ഡി ഇൻറ്റു ഡി ടി ബൈ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ഐ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എസ് ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ഡി ഇൻറ്റു ഡി ടി ബൈ എൽ. ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം. വി എസിനെ വേണമെങ്കിൽ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് മാറ്റാം, അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/f, ടൈം പീരീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എസ് ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ഡി ഇൻറ്റു ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് ഇൻറ്റു എൽ. ദിസ് ഈസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഡെൽറ്റ ഐ. ഓക്കെ, എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഡെൽറ്റ ഐ നമുക്ക് കിട്ടി. ഇത്ര മതി. ഇനി നമുക്ക് വി എസിനെ നമുക്ക് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വി ഒയിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ മാറ്റാം. വി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? വി ഒ ബൈ ഡി. കാരണം എന്താ? വി ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എസ് ഇൻറ്റു ഡി. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ മാറ്റി എഴുതണമെങ്കിൽ എഴുതാം. ഇതൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഡി മുകളിൽ വരുമ്പോൾ വി ഒ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ഡി, ഡി ഡി ക്യാൻസലായി പോകും, ബൈ എഫ് എൽ എന്ന് എഴുതിയാലും സെയിം എക്സ്പ്രഷൻ തന്നെയാണ്. നോ നീഡ് ടു ചേഞ്ച് any one of these is enough. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ കപ്പാസിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പിൾ വോൾട്ടേജ്. എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഡെൽറ്റ വി ഓർ ഡെൽറ്റ വി സി വോൾട്ടേജ് റിപ്പിൾ. എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ വോൾട്ടേജ് റിപ്പിൾ. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു, നമുക്ക് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ചാർജിൻ്റെയും ഇതിലൊരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട്, ഡെൽറ്റ ക്യൂ ബൈ സി ഓർ ക്യൂ ബൈ സി. സി ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 1/c ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ക്യൂ എന്ന് കിട്ടും. ഈ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചാർജ്. അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച കപ്പാസിറ്റർ കറണ്ടിൻ്റെ വേവ് ഫോം നോക്കണം. കപ്പാസിറ്റർ കറണ്ടിൻ്റെ വേവ് ഫോം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ എടുത്താൽ മതി. അതിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഏരിയ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. പോസിറ്റീവ് ഏരിയ, അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ ഐ ബൈ 2ഉം അതിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് t/2 ആണ്. ടോട്ടൽ ടൈം പീരീഡിൻ്റെ ഹാഫാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് 1/c ഇൻറ്റു, ഇവിടെ നമുക്ക് കറണ്ടും ഡെൽറ്റ കപ്പാസിറ്റർ കറണ്ടും ടൈമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏരിയ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചാർജ് കിട്ടും. അപ്പോൾ 1/2 ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ ഐ ബൈ 2
ഇൻറ്റു ടി ബൈ ടു. ഓക്കെ, ഇനി അതിനകത്ത് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 1/c ഇൻറ്റു 1/2, 1/3 2 ഉണ്ട്, അപ്പോൾ 1/8 എന്ന് എഴുതി. ഡെൽറ്റ ഐക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വി എസ് ഇൻറ്റു ഡി ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ഡി ബൈ എഫ് എൽ. ഓക്കെ, എഫ് എൽ. ദെൻ അഗെയിൻ ഹിയർ ടി ബൈ ടു. ടീനെ നമുക്ക് വീണ്ടും എഫ് എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, ടി ബൈ ടു വേണ്ട, ടി മാത്രം, 2 നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് 1/8c എഫ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എൽ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് വി എസ് ഇൻറ്റു ഡി ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ 8 എഫ് സ്ക്വയർ എൽ സി. അതാണ് ഡെൽറ്റ വിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ റിപ്പിൾ വോൾട്ടേജ്. ഇനി നമുക്ക് 2 ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യണം. പ്രോബ്ലം നമുക്ക് അടുത്ത ലെക്ചറിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എഴുതി പഠിക്കണം, ചെയ്യണം. ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണം. ബക്ക് ബൂസ്റ്റ് ഓർ ബക്ക് ബൂസ്റ്റ്, ഈ 3-ൽ 10 മാർക്സിനുള്ള ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതേമാതിരി ചോപ്പർ 4 ഒരെണ്ണം ചോദിക്കും.